Students, today we are going to study circulatory system in human. Human circulatory system consists of blood vascular system and lymphatic system. तुम्हाला माहीत आहे ह्युमनमध्ये ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आणि लिम्फॅटिक सिस्टीम या दोन सिस्टीम फंक्शनल असतात. अँड थ्रू ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम अँड लिम्फॅटिक सिस्टीम the transport of various material takes place. We are going to study the main vascular system of body called blood vascular system, ज्याला आपण मराठीमध्ये रक्ताभिसरण संस्था असं म्हणतो. आणि ह्या ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये प्रमुख 3 घटक असतात. इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर 1 ब्लड, 2 हार्ट, नंबर 3 ब्लड व्हेसल्स. That means blood vascular system consists of 3 components. Number 1, blood. It is a circulating fluid. Second component is heart. It is a pumping organ, acts as a pump. It pumps blood under pressure into blood vessels. Third component is blood vessels. The vessels which carries blood from heart to various cells and tissues of the body. The vessels are of 2 types, arteries and veins. The blood vascular system mainly carried out 3 functions: transport, homeostasis and protection. Let us we study the main components of blood vascular system. Number 1 is blood. The study of blood is called as hematology. The study of blood, it is a branch of pathology. It deals with study of blood. A liquid part of blood vascular system is called as hematology. An adult person or human has about 4 to 6 liters of blood. Blood, it is a type of liquid connective tissue. एक टिश्यू आहे, but it is present in liquid form. It is red colored fluid. It is a red colored fluid type of connective tissue derived from embryonic mesoderm. म्हणजे एम्ब्रियोमध्ये गॅस्ट्रुलामध्ये जी मेझोडर्म लेयर असते, या मेझोडर्म लेअरपासून ब्लडचे कंपोनंट तयार होतात. Blood cells, plasma, that is whole blood, is formed from mesoderm of gastrula or embryonic condition. Blood is red in color. आता ब्लडला रेड कलर आलेला असतो किंवा असतो. इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ रेड कलर्ड ब्लड सेल्स कॉल्ड ॲज RBCs. ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, pH 7.4, salty to taste, viscous fluid, heavier than water. थोडा चिकट असतो and heavier than water. Blood has mainly 2 components. Number 1 is plasma and number 2 is blood cells, also called as formed elements. आता हे ब्लडचे 2 कॉम्पोनंट कसे ओळखायचे? समजा एखाद्या भांड्यामध्ये आपण ब्लड, इट इज अ सेटल फॉर 10 to 15 minutes. After 10 to 15 minutes, the solid part, that is blood cells, are coagulate and settled down at the bottom of the pot, and the liquid part, which is somewhat yellow in color, float on the solid part. This liquid part is called as plasma. म्हणजे वर आता हा रेड कलर्ड जो कोॲग्युलेट झालेला पार्ट असतो, गोठलेला भाग असतो, तो भांड्याच्या तळाशी राहतो. या ब्लड सेल्स असतात, सॉलिड पार्ट. दिस कंटेन ब्लड सेल्स. इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ abundant number of red blood cells, and the yellowish liquid part floats on the solid parts. म्हणजे त्या रेड कलर सॉलिड पार्टवर तरंगणारा जो लिक्विड पार्ट असतो, दिस लिक्विड फ्लुइड पार्ट is called as plasma.
म्हणजेच ब्लडचा हा पिवळसर लिक्विड जो पार्ट असतो हा प्लाझ्मा असतो. याच्यामध्ये 90% पाणी असतं. इट कंटेन 90% वॉटर. आणि त्याच्यामध्ये ज्या फ्लोटिंग सेल असतात, इट इज सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड ॲज ब्लड सेल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉर्म्ड एलिमेंट. म्हणजे ह्या सेल तयार झालेल्या असतात म्हणून त्याला फॉर्म्ड एलिमेंट्स म्हटलं जातं. आता प्लाझ्मा ब्लडमध्ये याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे पहा. ब्लड कंटेन्स 55% प्लाझ्मा. लिक्विड पार्ट हा जास्त असतो 55%. अँड अबाउट 45% ब्लड सेल्स. 45% ब्लड सेल्स. ठीक आहे. आता ब्लडचा पहिला पार्ट जो आहे लिक्विड पार्ट प्लाझ्मा. या प्लाझ्माचे जे कंपोजिशन आहे त्याचं नेचर आहे ते पहिल्यांदा आपण पाहूया. इट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड. इट इज स्ट्रॉ or yellowish colored, slightly alkaline, pH 7.4, viscous fluid, and consists of number of organic and inorganic substances in dissolved form. म्हणजे विरघळलेल्या अवस्थेमध्ये काही ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक मटेरियल पाहायला मिळतात. आता त्याचं कंपोजिशन आपण पाहूया. या प्लाझ्मामध्ये मेन कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते वॉटरचं आहे. इट कन्सिस्ट अबाउट 90% वॉटर. इट कन्सिस्ट अबाउट 90% वॉटर. आता ह्या 90% वॉटरमध्ये प्लाझ्मामध्ये ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक किंवा आणखी काही पदार्थ डिझॉल्व स्टेटमध्ये असतात. मेनली न्यूट्रिएंट जे असतात म्हणजे ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब झालेले डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थ्रू त्यामध्ये प्रोटीन असतात. अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, वॉरफायरिन, प्रोथ्रॉम्बिन, फायब्रिनोजेन याचं प्रमाण जे आहे ते 7 ते 8% आहे. इनऑर्गॅनिक सॉल्ट जे असतात सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, आयर्न, मँगेनीज, क्लोराईड, SiO3 इत्यादी याचं प्रमाण जे आहे इनऑर्गॅनिक हे आहे 1%. आता फूड जे आहे, आता फूड कॉन्स्टिट्युएंट जे असतात न्यूट्रिएंट ज्याला म्हणूया आपण, ग्लुकोज, अमोनो ॲसिड्स, फॅटी ॲसिड्स, ग्लिसराइड्स 1 ते 2% असतात. त्याच्याबरोबर म्हणजे आदर्समध्ये जे आहेत त्यामध्ये फूड मटेरियल आहे, वेस्ट मटेरियल आहे. पेशीमध्ये मेटाबॉलिक रिॲक्शन घडत असताना काही नायट्रोजन वेस्ट तयार होतात. युरिया असेल, युरिक ॲसिड असेल, क्रिएटिनिन असेल. आता रेग्युलेटर्स म्हणजे हार्मोन्स असतात. काही इंडोक्राईन ग्लँड्स जे स्त्राव स्त्रवतात त्याला हार्मोन्स म्हणूया आपण. दे आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रू प्लाझ्मा किंवा ब्लड. काही एन्झाईम्स असतात, विटॅमिन्स असतात. दीज आर कॉल्ड ॲज रेग्युलेटर्स. अँटीकोॲग्युलंट ब्लड फ्लोईंग स्टेटमध्ये ठेवण्याचं काम जे अँटीकोॲग्युलंट करतात त्यामध्ये हिफॅरिन नावाचं एक अँटीकोॲग्युलंट प्लाझ्मामध्ये आहे. त्यानंतर कोलेस्टेरॉल, अँटीबॉडीज, डिझॉल्व्ड गॅसेस म्हणजे गॅसेस ट्रान्सपोर्ट जे आहे डिझॉल्व्ड गॅसेस O2, CO2, N2 हे सुद्धा प्लाझ्मामध्ये विरघळलेल्या अवस्थेमध्ये असतात. तर हे जे अदर जे कॉम्पोनंट जे असतात कॉन्स्टिट्युएंट जे असतात त्याचं प्रमाण जे आहे ते 1 ते 2% आहे. तर मेन कंपोजिशन ऑफ प्लाझ्मामध्ये मेन कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते आहे वॉटरचं. म्हणजे इट इज अबाउट 90%. आणि मग बाकीचे जे असतात प्रोटीन, अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रॉम्बिन असेल, फायब्रोनोजेन असेल त्याचं प्रमाण जे आहे ते 7 ते 8% आहे. तर हा कंपोजिशन ऑफ प्लाझ्मा हा पहिला भाग झाला लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. आता दुसरा ब्लडचा पार्ट जो आहे फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड सेल्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑर ब्लड सेल्स. आपल्याला माहीत झालेलं आहे की रक्तपेशी प्रमुख 3 प्रकारचे असतात. RBCs नंबर 1, नंबर 2 WBCs, नंबर 3 प्लेटलेट्स. RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs व्हाईट ब्लड सेल्स अँड प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. आता आणखी एक वेगळी नावं सायंटिफिक नावं या सेल्स नाहीत. आता ह्या 3 प्रकारच्या सेल जे असतात दे आर टुगेदर कॉल्ड ॲज ऑर कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज फॉर्म्ड एलिमेंट्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन विदिन पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय लिव्हर, टॉन्सिल्स. त्यानंतर रेड बोन मॅरो, अडल्टमध्ये रेड बोन मॅरो, अस्थिमज्जा याच्यामध्ये तयार होतात आणि म्हणून त्याला फॉर्म्ड एलिमेंट्स म्हटलं जातं. 3 प्रकार लक्षात घ्यायचे. नंबर 1 रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स किंवा सेल्स RBCs.
नंबर 2 व्हाईट ब्लड कॉर्पुस्कल्स WBCs अँड प्लेटलेट्स. सायंटिफिक नाव लक्षात घ्यायचे आहेत. रेड ब्लड सेल्स, बघा रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ॲज इरिथ्रोसाइट्स. व्हाईट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्युकोसाइट्स. Platelets also called as thrombocytes. That means blood cells are of three types, namely erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. Simply RBCs, WBCs and platelets. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण RBCs, इरिथ्रोसाइट्स याचं नेचर, कंपोजिशन आणि फंक्शन, स्ट्रक्चर डिटेल पाहूया आपण. RBCs are also called as erythrocytes. It gives red color to the blood because most abundant cells in blood. जे ब्लडमध्ये ह्या मोठ्या संख्येनं असतात आणि म्हणून इट गिव्ज रेड कलर टू दी ब्लड. RBCs ह्या सर्क्युलर असतात, गोलाकार असतात, बायकॉन्केव्ह आहेत. आणि महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे, ऑल RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड. म्हणजे सेल जे असतात, प्रत्येक सेल बॉडीच्या ह्या न्यूक्लिएटेड असतात. इट कंटेन्स सेंट्रल प्लेस्ड न्यूक्लियस फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेल ॲक्टिव्हिटीज. पण RBC ह्या अशा सेल आहेत, दे आर विदाउट न्यूक्लियस. दॅट मीन्स RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड इन मॅमल्स इन्क्लुडिंग ह्युमन. RBC मध्ये न्यूक्लियस नसतो, पण त्याला एक एक्सेप्शन आहे, म्हणजे अपवाद आहे. आता अपवाद कुठं आहे? इन कॅमल, उंट आणि लेमा नावाचा प्राणी आहे. द RBCs आर न्यूक्लिएटेड. ही दोन एक्सेप्शन लक्षात घ्यायची. बाकीच्या सर्व मॅमल्समध्ये RBC ह्या नॉन न्यूक्लिएटेड असतात. न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट. ठीक आहे. आता रेड कलर आहे तो कशामुळे याला येतो ते पाहूया आपण. द रेड कलर ऑफ RBC इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड ॲज हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन नावाचं एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट RBCमध्ये असल्यामुळं इट गिव्ज रेड कलर टू सेल RBCs. ठीक आहे. आता रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोग्लोबिनला का म्हटलेलं आहे? त्याचं कारण असं आहे, हिमोग्लोबिन कॅरीज रेस्पिरेटरी गॅसेस, दॅट इज O2 अँड CO2 फ्रॉम लंग टू सेल अँड सेल टू लंग, अँड हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ठीक आहे. इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हिम ऑर आयर्न. आता याची संख्या जी आहे RBCची ती मेल आणि फिमेलमध्ये जरा वेगळी असते. पर 100 ml ऑफ ब्लड, बघा पर क्युबिक mm ऑफ ब्लड, 100 ml नव्हे, पर क्युबिक mm ऑफ ब्लड. आता मॅनमध्ये किंवा मेलमध्ये याचं ॲव्हरेज नंबर किती आहे ते पहा. प्रचंड संख्येनं असतात. पर CC किंवा MM कळते तुम्हाला. पर MM ऑफ ब्लड किंवा मिलीमीटर ऑफ ब्लड ज्याला म्हणूया आपण, या पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड याच्यामध्ये मेलमध्ये किंवा पुरुषामध्ये 5.1 to 5.8 millions RBCs per cubic mm of blood. 5.1 to 5.8 millions दशलक्ष मेलमध्ये संख्या असते. फिमेलमध्ये ही थोडी कमी असते. किती संख्या आहे? 4.3 to 5.2 million per cubic mm of blood. It is number of RBC in female. आता हे किती दिवस जगतं? एकदा तयार झालेले RBC याचा लाईफ स्पॅन किती आहे तो लक्षात ठेवायचं. द ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑफ RBCs इज अबाउट 120 days. म्हणजे जवळजवळ 4 महिने ह्या जिवंत राहतात. त्यानंतर दे आर डिस्ट्रॉयड इन ब्लड अँड इलिमिनेटेड इन लिव्हर अँड स्प्लीन. ठीक आहे. आता ह्या RBC कुठं तयार होतात किंवा त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड ॲज इरिथ्रोपॉयसिस. इरिथ्रो म्हणजे इरिथ्रोसाइट्स, पॉयसिस म्हणजे टू फॉर्म, तयार होणं, इरिथ्रोपॉयसिस. आता ह्या फिटसमध्ये किंवा एम्ब्रियोनिक कंडिशनमध्ये द RBCs आर प्रोड्युस्ड इन किडनीज. तर फिटसच्या किडनीमध्ये तयार होतात. स्प्लीन म्हणजे प्लिह्यामध्ये तयार होतात. यकृतामध्ये, लिव्हरमध्ये तयार होतात. पण अडल्टमध्ये RBCs आर मेनली प्रोड्युस्ड इन रेड बोन मॅरो. लाँग बोन जे असतात हँड्समध्ये आणि लेग्समध्ये, त्याची अस्थिमज्जा किंवा रेड बोन मॅरो
नावाचा जो भाग असतो त्याच्यामध्ये आर बी सीज आर प्रोड्युस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज इरिथ्रोपॉयसिस. 120 दिवसानंतर आर बी सी डेड होतात. द डेड आर बी सी रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, म्हणजे ब्लडमधून काढून टाकल्या जातात, अँड डिस्ट्रॉयड इन लिव्हर अँड स्प्लीन, यकृतामध्ये आणि प्लीहामध्ये किंवा स्प्लीनमध्ये ते डिस्ट्रॉय केल्या जातात. आर बी सीज आर आयर्न कंटेनिंग सेल्स. तर हिमोग्लोबिन हा आयर्न कंटेनिंग सेल आहेत. त्याची साईज जी आहे ते आहे 7 to 8 मायक्रॉन्स इन डायमीटर अँड अबाउट 2.5 मायक्रॉन इन थिकनेस. दिस साईज आपण पाहूया जरा. साईज अँड सेफ. आता हे सर्क्युलर सेल आहे, बाय कॉन्केव आहे. सायटोप्लाझम कंटेनिंग हिमोग्लोबिन हे सेंट्रल डिप्रेशन आहे, सेंट्रल डिप्रेशन आहे. न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट. अशा ह्या गोलाकार बाय कॉन्केव प्रचंड संख्येनं सेल असतात. प्रचंड संख्ये 5.1 to 5.8 मिलियन्स इन मेल पर क्युबिक एम एम ऑफ ब्लड आणि 4.3 to 5.12 च्या दरम्यान मिलियन्स पर क्युबिक एम एम ऑफ ब्लड ही फिमेलमध्ये संख्या असते. तर नॉन न्यूक्लिएटेड रेड कलर्ड बाय कॉन्केव सर्क्युलर हा थोडासा याचा सेफ आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये म्हणजे आर बी सी याचा साईज आपण पाहिली, सेफ पाहिला. आता काही पेशंटमध्ये किंवा काही पर्सनमध्ये आता नॉर्मल लिमिट किंवा नॉर्मल जी रेंज आहे आर बी सीची मेलमध्ये आणि फिमेलमध्ये आपण मागच्या स्लाईडमध्ये पाहिली, त्याच्यापेक्षा जास्त एखाद्या पर्सनमध्ये आर बी सी तयार होत असतील. बघा, ही अबनॉर्मल कंडिशन असते. ॲन अबनॉर्मल इन्क्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सीज इज कॉल्ड ॲज पॉलिसायथेमिया. हे लक्षात ठेवायचं, पॉलिसायथेमिया म्हणजे नॉर्मल लिमिटच्या वर जर प्रचंड संख्येनं एखाद्या पर्सनमध्ये आर बी सी तयार होत असतील, द कंडिशन इज अबनॉर्मल. दिस अबनॉर्मल कंडिशन इज कॉल्ड ॲज पॉलिसायथेमिया. व्हेअर ॲज आता उलट परिस्थिती होऊ शकते. अबनॉर्मल डिक्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सीज इज कॉल्ड ॲज इरिथ्रोसायटोपिनिया. जर नॉर्मल रेंजपेक्षा एखाद्या पर्सनमध्ये कमी संख्येनं आर बी सी तयार होत असतील तर ती अबनॉर्मल कंडिशन असते. दिस अबनॉर्मल कंडिशन इज कॉल्ड ॲज इरिथ्रोसायटोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सीज. आता फंक्शन जे आहे, आता मेन फंक्शन तुम्हाला सांगितलं की इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोग्लोबिन, इट कॅरीज रेस्पिरेटरी गॅसेस. म्हणजेच हिमोग्लोबिनचं जे काम आहे तेच आर बी सीचं काम आहे. मेन फंक्शन ऑफ आर बी सी इज टू कॅरी और ट्रान्सपोर्ट रेस्पिरेटरी गॅसेस O2 अँड CO2. आता आणखी काय फंक्शन आपण तिथे पाहूया आपण. आता मेन फंक्शन दिले आहे, आर बी सी ट्रान्सपोर्ट ऑक्सिजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू अँड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग. मेन फंक्शन. सेकंड फंक्शन, आर बी सी इज मेंटेनिंग pH अँड विस्कॉसिटी ऑफ ब्लड. म्हणजे विस्कस नेचर जे आहे चिकट आणि pH मेंटेन ठेवणं याच्यामध्ये त्याचं इन्व्हॉल्वमेंट असते. आणि सिंपल फंक्शन जे आहे, जे नॉर्मल आर बी सी गिव्ज रेड कलर टू दी ब्लड. फंक्शन नंबर 4, आर बी सी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन. एखादं ब्लड वेसल रप्चर झाली किंवा जखम झाली, त्या कोॲग्युलेशन प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट होतात. द हिमॅटोक्रिट इज अ रेशिओ ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ आर बी सी इज टू टोटल ब्लड व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. इट इज डिफरंट फॉर मेन अँड वुमेन. आता दाखवलेली स्लाईड आर बी सी स्ट्रक्चर आहे, सेप आहे, बाय कॉन्केव सर्क्युलर, सेंट्रल डिप्रेशन आहे, सायटोप्लाझम कंटेनिंग हिमोग्लोबिन याच्यामध्ये सेंट्रल डिप्रेशनमध्ये आहे. न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट. बाय कॉन्केव डिस्क विथ नो न्यूक्लियस कॅरी ऑक्सिजन, रेड ब्लड सेल्स. ठीक आहे, ही पहिली सेल झाली. आता इथं या स्लाईडमध्ये तुमच्या टेक्स्टबुकमधील एक फोटो मी इथं घेतलेला आहे, स्लाईड तयार केलेली आहे. आता याच्यामध्ये हिमोग्लोबिनचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे किंवा ईच इरिथ्रोसाईट जे आहे किंवा आर बी सी याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किती असतात हे सांगितलेलं आहे की साधारणतः एका आर बी सीमध्ये, एका सेलमध्ये 270 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल असतात. 270 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल असतात.
आता हिमोग्लोबिनचं प्रमाण जे आहे आता हे नॉर्मल ठरलेलं आहे. मॅनमध्ये पर 100 ml ऑफ ब्लड 14 ते 17 ग्रॅम, हे लक्षात ठेवा, 14 ते 17 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ ब्लड. आणि फिमेलमध्ये 13 ते 15 ग्रॅम्स पर्सेंटेज ज्याला म्हणूया पर 100 ml ऑफ ब्लड. हे नॉर्मल रेंज आहे हिमोग्लोबिनची, म्हणजे हिमोमीटर जो असतो त्याच्यामध्ये ही नॉर्मल रेंज मोजली जाते. या प्रमाणापेक्षा एखाद्या व्यक्तीमध्ये मेल किंवा फिमेल जर हिमोग्लोबिन प्रमाण असेल, द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ॲनिमिया. त्याला ॲनिमिया म्हटलं जातं. द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ॲनिमिया. मग त्याला लोहयुक्त आहार किंवा टॅबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात आणि हिमोग्लोबिनचं प्रमाण वाढवण्यास ते उपयुक्त ठरतं. म्हणजे आपल्या रक्तामध्ये किंवा RBCमध्ये हिमोग्लोबिनचं प्रमाण हे नॉर्मल जे आहे मॅनमध्ये 14 ते 17 ग्रॅम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड आणि फिमेलमध्ये 13 ते 15 ग्रॅम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड हे असणं आवश्यक आहे टू कॅरी ऑक्सिजन अँड CO2 ट्रान्सपोर्ट. ठीक आहे. आणि जर कमी असेल द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ॲनिमिया. आता एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हा कसा बनतो, फॉर्मेशन ऑफ हिमोग्लोबिन. तर हिमोग्लोबिनची जर फोड आपण केली तर हिम म्हणजे आयर्न आणि ग्लोबिन इट इज ए प्रोटीन. ग्लोबिन नावाचं एक प्रोटीन आहे. त्याला आता ग्लोबिनचं जर विश्लेषण आपण केलं तर ग्लोबिन हा प्रोटीन मॉलिक्यूल 2 चेननी अल्फा आणि बीटा चेननी बनलेला असतो. 2 अल्फा चेन असतात आणि 2 बीटा चेन असतात. म्हणजे ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड बाय 2 अल्फा चेन्स अँड 2 बीटा चेन्स. आणि ह्या 4 म्हणजे 2 अल्फा आणि 2 बीटा 4 चेन झाल्या. ह्या 4 चेनला हिम पॉरफायरिन नावाचं हिम प्रत्येक चेनला त्याची अटॅचमेंट असते. आणि म्हणून एका हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलला 4 हिम ग्रुप अटॅच असल्यामुळं एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एका वेळी 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल कॅरी करतो. एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल म्हणजे 4 हिम किंवा पॉरफायरिन हिम ग्रुपला 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल अटॅच होतात आणि त्यामुळं हिमोग्लोबिन नावाचं कॉम्प्लेक्स जे तयार ऑक्सिहिमोग्लोबिन, त्यावेळी त्या एका हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थ्रू देर इज ए ट्रान्सपोर्ट ऑफ 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल्स. ठीक आहे. तर यामध्ये हिमोग्लोबिनचं साधारणतः नेचर दिलेलं आहे. नेक्स्ट स्लाईड बघूया आपण. आता या स्लाईडमध्ये सेकंड हा सेलचा प्रकार जो आहे WBCs. WBCs ज्याला आपण व्हाईट ब्लड सेल असं म्हणतो. द सायंटिफिक नेम इज ल्युकोसाइट्स. WBCs व्हाईट ब्लड सेल्स also called as leukocytes. The main function of leukocyte or WBCs, it maintain immune system of body. ज्याला मराठीमध्ये आपण आपल्या शरीराची प्रतिकारशक्ती डेव्हलप करण्या कामामध्ये मदत करतात किंवा प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याच्या कामामध्ये त्याचं कार्य आहे किंवा प्रतिकार सेना म्हणून या व्हाईट ब्लड सेल काम करतात. द सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्युकोसाइट्स. आता थोडंसं RBC आणि WBC याच्यामधलं कंपॅरिझन पाहूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. RBC ह्या प्रचंड संख्येनं असतात, लाखाच्या दशलक्ष पटीनं असतात. 100 ml ऑफ 1 ml ऑफ ब्लड म्हणजे मिलीमीटर ब्लडमध्ये पुरुषामध्ये अगदी 5.1 मिलियनच्या पुढं असतात. पण ही WBC संख्या जर मोजली आपण ती 10,000च्या आतबाहेर असते. म्हणजे 1000च्या आतबाहेर असं 10,000च्या आतबाहेर संख्या कमी असते. म्हणजे RBCच्या मानानं WBC संख्या ही फार कमी असते. दुसरा फरक असा असतो RBC आकारानं लहान असतात, मात्र ह्या WBC आकारानं मोठे असतात. दे आर लार्जर इन साईज. तिसरा फरक जो आहे RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट. WBC मात्र ह्या न्यूक्लिएटेड असतात, शोज लार्ज अँड लोब्ड न्यूक्लियस. हा तिसरा फरक असतो. चौथा फरक जो आहे RBCs आर रेड इन कलर, दे आर कलर्ड सेल्स. WBC मात्र ड्यू टू absence ऑफ हिमोग्लोबिन WBCs आर कलरलेस. WBCs आर कलरलेस. आणि फंक्शनचा फरक आहे RBC आर मेनली इन्व्हॉल्व इन ट्रान्सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस O2 and CO2. But WBCs are involved in to develop immune system of body, म्हणजे प्रतिकारशक्ती तयार करण्यामध्ये हे मदत करतात. आता हा झाला फरक झाला या WBC आणि RBC मधला. आता WBC जे असतात त्या
कोणत्या प्रक्रियेने तयार होतात, त्याचे प्रकार काय आहेत आणि एकंदरीत प्रकारानुसार त्यांचं कार्य स्ट्रक्चर हा भाग आपण ह्या WBCमध्ये पाहायचा आहे. आता न्यूक्लिएटेड असतात व WBCज आर न्यूक्लिएटेड, अमिबासारखे असतात आणि फॅगोसायटिक सेल्स म्हणजे प्रतिकारशक्तीमध्ये समजा काही टॉक्झिक मटेरियल, बॅक्टेरिया, व्हायरसेस जर बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये त्याचा शिरकाव झाला तर काही WBC त्याच्यावर अटॅक करतात आणि त्याला इनगल्प करतात, गिळंकृत करतात आणि थोडंसं इम्युन सिस्टीम किंवा एक प्रतिकारशक्ती म्हणून काम करत असतात. ड्यू टू अमिबॉइड मूव्हमेंट, आता अमिबा जसा आहे शिडोपुड्या छदमपाद असतात, जसा मार्ग असेल तसा आकुंचन पावतो किंवा मोठा होतो, तशी त्याची मूव्हमेंट असते अमिबॉइड मूव्हमेंट, आणि त्यामुळं कॅन इझिली पास थ्रू ब्लड कॅपिलरीज. दिस इज कॉल्ड ॲज डायपेडेसिस. समजा छोटी कॅपिलरी असेल त्यावेळी ती मोठी WBC जी असेल ती आकुंचन पावते आणि त्या छोट्या कॅपिलरीमधून ती पास होते. दिस ॲबिलिटी टू मूव्ह द कॅपिलरी इज कॉल्ड ॲज डायपेडेसिस. WBC आर कलरलेस, डू नॉट हॅव हिमोग्लोबिन. ठीक आहे. आता नॉर्मल अडल्टमध्ये या WBCचं प्रमाण किती आहे? मग काय सांगितल्याप्रमाणे की साधारण 1 mm ऑफ ब्लड, मिलीमीटर ऑफ ब्लडमध्ये 5000 to 9000 WBCज पर क्युबिक एम ऑफ ब्लड. म्हणजे RBC मानानं फार कमी संख्येने या असतात, 5000 ते 9000 पर क्युबिक एम ऑफ ब्लड. कुठं तयार होतात? रेड बोन मॅरो, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स. लॉंग बोन जे असतात त्यामध्ये रेड बोन मॅरो असतो, त्याच्यामध्ये मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ ल्युकोपॉयसिस, म्हणजे असंही म्हणता येईल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCज इज कॉल्ड ॲज ल्युकोपॉयसिस. आता RBC प्रमाणे याच्यामध्ये अबनॉर्मल इन्क्रीज होऊ शकते किंवा अबनॉर्मल डिक्रीज होऊ शकते. तर अबनॉर्मल इन्क्रीज इन WBCज म्हणजे 9000च्या वर एखाद्या पेशंटमध्ये WBC संख्या जर वाढली तर त्या अबनॉर्मल कंडिशनचं काय म्हणायचं, तर त्या अबनॉर्मल कंडिशनला ल्युकोसायटोसिस म्हटलं जातं. द अबनॉर्मल इन्क्रीज इन नंबर ऑफ WBCज बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड ॲज ल्युकोसायटोसिस. आता तशी उलट परिस्थिती काही पर्सनमध्ये पाहायला मिळते, व्हेअर ॲज डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCज बिलो द नॉर्मल लिमिट. दिस अबनॉर्मल कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ल्युकोपेनिया. आता काही पेशंटमध्ये पॅथॉलॉजिकल, काही कारणानं पॅथॉलॉजिकल इन्क्रीज इन WBCज म्हणजे WBC संख्या प्रचंड संख्येनं वाढते. दिस अबनॉर्मल इन्क्रीज इन WBCज इज कॉल्ड ॲज ल्युकेमिया, कॉमनली कॉल्ड ॲज ब्लड कॅन्सर. त्याला ब्लड कॅन्सर म्हणजे WBC संख्या प्रचंड संख्येनं वाढते. आता ह्याचं ॲव्हरेज लाईफस्पॅन जो आहे 3 ते 4 दिवस आहे. म्हणजे WBC तयार झाल्यानंतर जसे RBC 120 दिवस जिवंत राहतात तसं WBC फक्त 3 ते 4 दिवस जिवंत राहतात आणि आफ्टर डेथ म्हणजे डेड झाल्यानंतर डेड WBCज डिस्ट्रॉयड इन ब्लड, लिव्हर अँड लिम्फ नोड्स. ठीक आहे. साईज दिलेलं आहे. द साईज ऑफ WBCज इज अबाउट 8 to 15 मायक्रॉन. WBCचे कॅरेक्टर आपल्याला पाहायचं आहे. टाईप्स ऑफ WBCज किंवा ल्युकोसाइट्स. RBCचे काही टाईप नाहीत, पण या WBCचे मात्र अनेक टाईप पाहायला मिळतात आणि म्हणून WBC शोज पॉलिमॉर्फिझम किंवा पॉलिमॉर्फिझम इट इज द मेन फीचर ऑफ द ल्युकोसाइट. पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिझम म्हणजे फॉर्म्स म्हणजे शेप म्हणूया आपण. दीज आर मेनली ऑफ 2 टाईप्स, ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. WBC 2 प्रकार आहेत मुख्य. ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम कणिकामय पेशीद्रव्याचा भाग ज्यांचा असतो त्याला ग्रॅन्युलोसाइट्स, आणि क्लिअर सायटोप्लाझम असणारे WBC जे असतात दे आर कॉल्ड ॲज अग्रॅन्युलोसाइट्स. लक्षात ठेवायचं आहे WBCचे मुख्य 2 प्रकार. नंबर 1 ग्रॅन्युलोसाइट्स, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम, आणि नंबर 2 अग्रॅन्युलोसाइट्स विथ क्लिअर सायटोप्लाझम. आता ते म्हटले डिपेंडिंग अपॉन प्रेझेन्स अँड ॲब्सेन्स ऑफ ग्रॅन्युल्स. आता ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स याचे काही टाईप आहेत. ग्रॅन्युलोसाइट विथ ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम अँड हॅज 3 टाईप्स. 3 टाईप आहेत. इओशिनोफिल्स,
बेसोफिल्स अँड न्यूट्रोफिल्स. या तिन्हीचं कॉमन कॅरेक्टर काय, तर त्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स असतात, कण असतात, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम. न्यूक्लियस हा लोब्ड असतो या तिन्हीमध्ये, पण न्यूक्लियसचा शेप तिन्हीमध्ये वेगळा असतो. वेगळ्या स्टेन होतात, रंगीत होतात आणि थोडं फंक्शनही वेगळं आहे. म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइटचे 3 प्रकार: इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. अग्रॅन्युलोसाइट दुसरा मेन टाईप, त्याचं मेन कॅरेक्टर आहे क्लिअर सायटोप्लाझम आणि त्याचे 2 टाईप आहेत, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. कॉमन कॅरेक्टर इज क्लिअर सायटोप्लाझम. क्लिअर सायटोप्लाझम आणि त्याचे 2 प्रकार, लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट. न्यूक्लियस हा लोब्ड नसतो, सिंपल असतो, पण न्यूक्लियसचा आकार हा वेगळा असतो. लिम्फोसाइटमध्ये लार्ज न्यूक्लियस असतो, राऊंडेड. मोनोसाइटमध्ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस असतो. आता पुढची स्लाइड जी आहे ते टाईप्स किंवा क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs आणि मग थोडंसं आपलं न्यूक्लियस आणि प्रमुख टाईप याची आयडिया या स्लाइडवरून तुम्हाला येईल. आता ही मेन WBC दाखवलेले आहे, ते टाईप्स म्हणूया आपण. WBCचे टाईप प्रमुख 2 प्रकार, ग्रॅन्युलर म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट्स, ह्या 3 ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत आणि ह्या 2 अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत. बघा, 2 अग्रॅन्युलोसाइट्स आणि ह्या 3 ग्रॅन्युलोसाइट्स. आता यातलं कॉमन कॅरेक्टर कोणतं, तर ह्याचा सायटोप्लाझम जो आहे तो ग्रॅन्युलर असतो. याचा दोन्हीचा सायटोप्लाझम जो असतो तो क्लिअर असतो, ॲब्सेन्स ऑफ ग्रॅन्युल्स. ग्रॅन्युलोसाइटमध्ये 3 प्रकार, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स. बघा, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या तिन्हीमध्ये एक कॉमन कॅरेक्टर आणखी आहे. पहिलं कॉमन कॅरेक्टर काय आहे, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम. दुसरं कॉमन कॅरेक्टर आहे लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियसचे लोब असतात. न्यूक्लियसचे लोब जरी असले तरी त्याचा शेप मात्र वेगळा असतो. आता शेप पहा, इओसिनोफिलमध्ये न्यूक्लियसला 2 लोब असतात. न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, लक्षात ठेवायचं करेक्ट. न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, इथे एक लोब आहे, इथे एक लोब, बायलोब्ड. त्यानंतर बेसोफिल जे आहे, साधारणतः हा न्यूक्लियस जो आहे तो एस शेप्ड असतो, कॅपिटल एस शेप्ड असतो. आणि न्यूट्रोफिलमध्ये हा न्यूक्लियस हा मल्टीलोब्ड असतो, 1 2 3 असे अनेक लोब असतात, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस. हा फरक आहे. आता आणखी एक फरक जो आहे तो आहे इओसिनोफिल स्टेन्ड बाय ॲसिडिक स्टेन लाईक इओसिन नावाच्या ॲसिडिक स्टेननं रंगीत होतात. बेसोफिल स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन लाईक मिथिलिन ब्ल्यू. म्हणजे इओसिननं हे स्टेन होत नाही, मिथिलिन ब्ल्यूनं ह्या स्टेन होतात. आणि न्यूट्रोफिल जे आहे स्टेन्ड बाय न्यूट्रल स्टेन. हा त्या तिन्हीमधला फरक आहे. आता इओसिनची संख्या जी आहे, इओसिनोफिलची संख्या जी आहे ही 3 ते 5% असते, कमी असते, 3 ते 5% असते. इथं बेसोफिलची संख्या म्हणजे एकूण टोटल WBC पैकी 0.5% असते. न्यूट्रोफिलची संख्या ही प्रचंड असते, याची संख्या 70% असते. न्यूट्रोफिल याला फॅगोसायटिक सेल म्हटलं जातं, 70% असतात. आणि फॉरेन पार्टिकल्स, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया, टॉक्सिक मटेरियल ते इनगल्प करण्याचं काम करतात, गिळंकृत करण्याचं काम करतात. प्रचंड संख्येनं असतात, संख्या असते 70%. इकडे वळूया आपण. अग्रॅन्युलोसाइट्स कॉमन कॅरेक्टर आहे क्लिअर सायटोप्लाझम, ग्रॅन्युल्स आर ॲब्सेंट. दुसरं कॅरेक्टर आहे न्यूक्लियस हा सिंपल असतो. 2 टाईप आहेत, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. हा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. आता मोनोसाइटचं कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं. मोनोसाइट दीज आर लार्जेस्ट WBCs इन दी सेल्स. आणि लिम्फोसाइट ह्या सर्क्युलर असतात, अँटीबॉडीज, अँटीटॉक्झिन तयार करतात. मोनोसाइट ह्या फॅगोसायटिक असतात, दे इनगल्प फॉरेन पार्टिकल, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया एक्सेट्रा. दुसरा फरक याच्यामध्ये आहे, मोनोसाइट साधारण 5% असतात, लिम्फोसाइट 30% असतात.
आता ह्या लिम्फोसाईटचे पुन्हा प्रकार आहेत टी सेल्स अँड बी सेल्स. टी सेल बी सेल इथंपर्यंत जरी लक्षात ठेवलं तर ठीक आहे. ठीक आहे. आता तोच भाग, आता जो भाग तुम्हाला सांगितला तोच भाग या स्लाइडमध्ये दिलेला आहे. ठीक आहे, तरी बघूया आपण. ग्रॅन्युलोसाइट्स, ग्रॅन्युल्स इन सायटोप्लाझम, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम असतो. त्याचे 3 प्रकार असतात, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. त्यात पहिली सेल जी आहे मागं दाखवलेली इओसिनोफिल, आणखी एक नाव आहे ॲसिडोफिल. न्यूक्लियस बायलोब्ड असतो, स्टेन्ड बाय इओसिन ॲसिडिक स्टेन. संख्या असते 3%, 3 ते 5, 3% धरूया, 3%. फंक्शन दिलेले आहेत, डिस्ट्रक्शन अँड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ओरिजिन, शोज अँटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी, दस देअर नंबर इन्क्रीजेस. ॲलर्जी कंडिशन, ॲलर्जी झाली तर यांचा नंबर वाढतो. नॉन फॅगोसायटिक, न्यूट्रोफिलप्रमाणे त्या फॉरेन पार्टिकल इंजेस्ट करत नाहीत, इनगल्प करत नाहीत, म्हणून दे आर नॉन फॅगोसायटिक. इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ इओसिनोफिल कॉल्ड ॲज इओसिनोफिलिया, इट इज अबनॉर्मल कंडिशन. दुसऱ्या सेलचं नाव आहे बेसोफिल. एस सेप्टो न्यूक्लियस असतो, स्टेन्ड विथ बेसिक स्टेन लाईक मिथिलिन ब्ल्यू. संख्या जी असते कमी असते, 0.5%. फंक्शन जे आहे ॲसिडोफिलसारख्या नॉन फॅगोसायटिक असतात, पण हिप्पॅरिन आणि हिस्टामाइन हे अँटीकोॲग्युलंट तयार करतात इन ॲलर्जी कंडिशन. न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्युलर न्यूक्लियस असतो, 70% असतात, आणि फंक्शन जे आहे ते फॅगोसायटिक, दस इनगल्प मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. तर ग्रॅन्युलोसाइटचे 3 प्रकार, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. त्याचे फरक, स्ट्रक्चर, फंक्शन डिटेलमध्ये डिस्कस झालेलं आहे. पुढची स्लाइड बघूया आपण. अग्रॅन्युलोसाइट्स. आता क्लिअर सायटोप्लाझम 2 प्रकार आहेत, लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट. लिम्फोसाइट ह्या 30% असतात, मग काय सांगितलं, राऊंडेड न्यूक्लियस असतो. मोनोसाइट 5% असतात, मोनोसाइट 5% असतात. त्याचा न्यूक्लियस जो असतो तो किडनी शेप्ड असतो. लिम्फोसाइट ज्या मोठ्या आकारानं असतात, म्हणजे राऊंडेड न्यूक्लियस असतो, त्याचं काम आहे टू प्रोड्यूस अँटीबॉडीज अँड अँटीटॉक्झिन्स फॉर इम्युन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. ठीक आहे. आता मोनोसाइटचं कॅरेक्टर मग काय सांगितलं आपण, दीज आर दी लार्जेस्ट सेल्स ऑफ WBCs अँड हॅव्हिंग किडनी सेप्टोन्यूक्लियस, हॅव्हिंग किडनी सेप्टोन्यूक्लियस. टोटल संख्या असते टोटल WBC पैकी 5%. आणि मोनोसाइट ह्या फॅगोसायटिक असतात. ॲट द साइट ऑफ इन्फेक्शन दे इनलार्ज इन साइज अँड कन्व्हर्टेड इंटू मॅक्रोफेजेस विच मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अँड रिमूव्ह सेल डेब्रीज, कचरा म्हणूया आपण, हेन्स दे आर कॉल्ड एज स्कॅव्हेंजर्स. आता सृष्टीतलं समजा आपल्या सजीव सृष्टीमध्ये व्हल्चर जे असतात, गिधाड, त्याला स्कॅव्हेंजर्स म्हटलं जातं. म्हणजे कचरा, जैविक कचरा नष्ट करतात किंवा मृत जनावर ते तेव्हा गुजराण करतात आणि कचरा किंवा निसर्गाचं थोडं स्वच्छता करतात. तसं बॉडीमध्ये जे काही कचरा किंवा सेलमध्ये कचरा असतो तो इनगल्प करतात आणि तो क्लीन करतात, म्हणून त्याला स्कॅव्हेंजर्स म्हटलं. तर पुन्हा एकदा जरा ह्या WBCवर ओव्हरलुक करूया आपण, की WBC मेन म्हणूया आपण. पॉलिमॉर्फिझम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे. प्रमुख 2 प्रकार असतात, नंबर 1 ग्रॅन्युलोसाइट्स, नंबर 2 अग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइटमध्ये ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम, अग्रॅन्युलोसाइटमध्ये अग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम. ग्रॅन्युलोसाइटमध्ये पुन्हा 3 प्रकार, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. इओसिनोफिल shows bilobed nucleus, basophil shows S-shaped nucleus, neutrophil shows multilobed nucleus. Eosinophil stained by acidic stain like eosin, basophil stained by basic stain like methylene blue, and neutrophil stained by neutral stain. इओसिनोफिल याची संख्या जी असते ती 5% असते, 5% असते. बेसोफिल याची संख्या जी असते ती 0.5% असते.
आणि न्यूट्रोफिलची संख्या जी असते ती सगळ्यात जास्त असते, ती 70% असते. ठीक आहे. आता फंक्शनमध्ये फरक याच्यामध्ये आहे. न्यूट्रोफिल ह्या फॅगोसायटिक असतात. इनगल्फ, फॉरेन पार्टिकल, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया म्हणून त्याला फॅगोसायटिक नेचर म्हटलेलं आहे. दे आर नॉन फॅगोसायटिक, त्याची वेगळी फंक्शन आहेत. आता ह्या अग्रॅन्युलोसाइटमध्ये हा मोनोसाइट आहे, लिम्फोसाइट आहे. मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल WBCमध्ये असतात, ते संख्या 5% असते. लिम्फोसाइट संख्या 30% असते. लिम्फोसाइटमध्ये जो न्यूक्लियस आहे तो राउंडेड असतो आणि मोनोसाइटमध्ये जो न्यूक्लियस असतो तो किडनी शेप्ड असतो. ह्या मोनोसाइटला बघा, दे आर लार्जेस्ट सेल ऑफ WBCs, टोटल WBCs, आणि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कॅव्हेंजर्स बिकॉज दे इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स or remove debris of cell debris, hence also called as scavengers. ठीक आहे. आता हे WBCचा हा दुसरा भाग झाला. आता त्यानंतर तिसरा प्रकार जो आहे थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स, याला मराठीमध्ये आपण रक्तपट्टिका असंही म्हणतो, थ्रोम्बोसाइट्स. याची संख्या फार कमी असते, 2.5 lakhs पर क्युबिक एम ब्लड. म्हणजे तुकडे असते याचे, नॉन न्यूक्लिएटेड, कलरलेस असतात, ओव्हल स्पिंडल शेप्ड असतात. आता ज्या प्रक्रियेने तयार होतात, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपॉयसिस. प्लेटलेटचा लाईफस्पॅन जो आहे 5 ते 10 दिवस असतो. डेड प्लेटलेट्स रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फॅगोसायटोसिस, ब्लड इटसेल्फ. इन्क्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसायटोसिस, वेअर ॲज डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसायटोपेनिया. दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मॅरो फ्रॉम मेगाकॅरोसाइट्स. संख्या जी असते ती 2.5 lakhs पर क्युबिक एम ऑफ ब्लड, 2.5 lakhs पर क्युबिक एम ब्लड. आता मेन फंक्शन जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. दे टेक पार्ट इन ब्लड कोॲग्युलेशन प्रोसेस. म्हणजे ब्लड कोॲग्युलेशन इट इज द मेन फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट. फंक्शन थ्रोम्बोसाइट ॲग्रिगेट ॲट द साइट ऑफ इंजुरी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट. दस दे प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दॅट इज ब्लड कोॲग्युलेशन. ठीक आहे. आता 3 प्रकारच्या ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, याचं डिटेल जे काही स्ट्रक्चर, टाईप्स किंवा फंक्शन डिटेलमध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे. आता पुढचा 1-2 मिनटाचा भाग जो आहे, आता प्लेटलेटचं इथं दाखव. ह्या प्लेटलेट्स आहेत, ह्या प्लेटलेट्स आहेत, आणि बाकीचे हे RBCs आहेत. ह्या RBCs आहेत, या प्लेटलेट्स आहेत. ठीक आहे. आता पुढची स्लाईड जी आहे, ब्लड कोॲग्युलेशन. आता ब्लड जे आहे इट इज ए फ्लोटिंग स्टेट इन ब्लड व्हेसल. माहीत आहे, रक्तप्रवाह हा लिक्विड स्टेटमध्ये असतो ड्यू टू अँटी कोॲग्युलंट सबस्टन्स. नॅचरली अँटी कोॲग्युलंट त्या ब्लडमध्ये आहे. ब्लड गोटू न देणारे सबस्टन्स असतात, हिप्पॅरिन आणि अँटीथ्रॉम्बिन. आता ब्लड कोॲग्युलेशन म्हणजे काय? द कन्व्हर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इंटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड ॲज ब्लड कोॲग्युलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. तुम्हाला अनुभव असेल, जर आपल्या स्किनला खरचटलं, रक्तप्रवाह चालू होतो आणि 2-4 मिनटामध्ये तो थांबतो, ते गुठळी तयार होतं. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ब्लड कोॲग्युलेशन. आता ब्लड क्लॉटिंग टाईम आहे तो प्रत्येकाचा वेगळा असतो, पण ते 2 ते 8 मिनटाच्या आत असतो. ब्लड क्लॉटिंग टाईम इज कॉल्ड ॲज 2 to 8 minutes. 2 to 8 minutes. ठीक आहे. आता ह्या प्रोसेसमध्ये बघा, वेन ब्लड व्हेसल रप्चर, प्लेटलेट इमिजिएटली इंज्युअर्ड टिश्यू इमिजिएटली रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन. म्हणजे समजा खरचटलं किंवा जखम झाली तर त्या इंज्युअर्ड टिश्यू जे असतात, म्हणजे जखम झालेल्या त्या टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन नावाचा सबस्टन्स तयार करतात. इट इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ एन्झाईम प्रोथ्रॉम्बिनेज नावाचे एन्झाईम तयार होतं. द प्रोथ्रॉम्बिन विथ कॅल्शियम आयन कन्व्हर्टेड इनॅक्टिव्ह प्रोथ्रॉम्बिन इंटू ॲक्टिव्ह थ्रॉम्बिन. द थ्रॉम्बिन तयार झालेलं कन्व्हर्ट्स सोल्युबल फायब्रिनोजेन इंटू इनसोल्युबल फायब्रिन. म्हणजे लिक्विड फायब्रिन जे असतं लिक्विडमध्ये म्हणजे ब्लडमध्ये, थ्रॉम्बिनमुळं इट कन्व्हर्टेड इंटू इनसोल्युबल फायब्रिन थ्रेड तयार होतात. आणि ह्या फायब्रिन थ्रेडमध्ये एक जाळी तयार होते, आणि या फायब्रिन थ्रेडमध्ये प्लेटलेट, ब्लड सेल्स, प्लाझ्मा किंवा ब्लड तिथं गुठळी तयार होते, ते अडकतात आणि गुठळी तयार होते. दिस इज कॉल्ड ॲज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाईम इन ह्युमन इज 2 to 8 minutes. ठीक आहे. आता या पिरियडमध्ये
आपण किंवा या भागामध्ये आपण ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीमचा पहिला पार्ट जो आहे ब्लड हा डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे. तर ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीमचे पहिल्यांदाच तुम्हाला सांगितले 3 कॉम्पोनंट असतात. एक ब्लड ॲक्ट्स एज सर्क्युलेटिंग फ्लुइड, नंबर 2 हार्ट ॲक्ट्स एज ए पंप अँड नंबर 3 ब्लड व्हेसल्स. तर पुढच्या पिरियडला आपण ह्युमन हार्ट, त्याचं डॉर्सल व्ह्यू, वेंट्रल व्ह्यू, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, त्यानंतर इंटर्नल स्ट्रक्चर, वर्किंग मेकॅनिझम, तो बराचसा भाग आहे, आणि लास्टली ब्लड व्हेसल्स. ठीक आहे, थँक्यू.